ہے ہمارا منشور کے مطابق کہ ہم غریب عوام کو سہولت دیں اور خاص طور پہ جو مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جو مہنگائی خاص طور پہ جو اس کا اثر ہے ہمارا بجلی کے بلوں پہ، اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا الیکشن کی جو منشور تھا اس میں بھی ہمارا یہ سوچ تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ملیں تو ہم ملک بھر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے ہم پاکستان کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کیا جائے سولر انرجی کے تھرو، تاکہ ان کو ہم کم قیمت پہ اور اگر وہ ہمارا کرائیٹیریا میں آئیں تو مفت یہ نظام دلوا سکے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اس وقت پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بڑا تنقید ہوا۔ ہمارا جو بڑے بڑے میڈیا چینلز ہے یا انٹرم گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے اور دوسرا سیاسی جماعتوں تو الیکشن تھے، ہم نے کچھ کہنا تھا تو انہوں نے برا ہی کہنا تھا اس کو۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ پورا ملک اس سوچ پہ آیا ہے کہ ہم نے غریب عوام کو بجلی میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ کچھ ایسے ہیں کہ ہم وہ سولوشنز چاہتے ہیں جو ممکن ہو، جو ہم نہ صرف کہہ سکتے ہیں مگر ہم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ سوچ تھا کہ ہم پہلے غریب ترین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسکور کارڈ کے مطابق جو فیملیز ہے وہ ہمارا نمبر 1 پرائیورٹی ہے، اور ان کو ہم باقی سے پہلے ٹارگٹ کر کے اس اسکور کارڈ کو استعمال کر کے کچھ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے سب سے پہلے بینیفیشریز لاڑکانوں اور کراچی کے عوام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبہ کو تمام صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹس میں شروع کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غریب ترین طبقات کو سہولت پہنچائیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی کا اثر چل رہا ہے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی سہولت پہنچائیں گے۔ جہاں ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسکور کارڈ کے مطابق کو مفت میں سولر پینلز دلوا رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ تعالی اگلا فیز میں جب وہ شروع ہو جائے گا تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس نوکری پیشہ طبقہ کو، مڈل کلاس طبقہ کو سبسڈی کی صورت میں ان کا انرجی ٹرانزیشن کے لیے وہ سہولت دیا جائے، تاکہ وہ بھی ان کو ایک قسم کا مدد ملے اور وہ خود اپنا سولر کا نظام کھڑا کر سکیں اور بجلی کے بل سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے۔ تیسرا ہمارا جو پلان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो विजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुताबिक का प्लान है कि हमने जो थरकोल में सस्ती बिजली पैदा किया और हम वो वाहिद सूबा है पूरा पाकिस्तान में। ये 2008 से लेके आज तक के हुकूमतें आप देखें, हर सूबाई हुकूमत का किरदार है, वफाकी हुकूमत का किरदार है। सिंध हुकूमत ने ये थरकोल के मंसूबा के थ्रू सस्ती बिजली पहुंचाई है। ये 50 मेगावाट 50 मेगावाट पे जो नैप केस चल रहा है सीएम साहब पे, वो हम सबसे सस्ता बिजली जो के इलेक्ट्रिक को पहुंचाया जा रहा है, वो सिंध हुकूमत का इन दोनों प्लांट से पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ आप सब ने देखा होगा जिस तरीके से हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए, हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मईशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ती बिजली पैदा करने में मदद करें। तो इसके साथ साथ अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अभी तक तो 3 ग्रीन एनर्जी पार्क्स के मंसूबे प्लान हो रहे हैं, बन रहे हैं, शुरू भी हो रहे हैं। एक आपका यहाँ कींचर झील पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कींचर पे ही हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इंशाअल्लाह ताला सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे और 2 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत सोलर के थ्रू कम कीमत पे बिजली पैदा करेंगे। और हमारा ख्वाहिश ये है कि जब तक आप वफाक से बिजली लेते हैं तो वो बहुत महंगा बिजली होता है, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम वो बिजली डायरेक्टली सिंध हुकूमत की तरफ से अपने अवाम को पहुंचाएं और कम कीमत पे वो बेचा जाए। लेकिन जब भी कोई पॉलिसी पे अमल दरामद होना है तो एक दिन अचानक उठ के आप ये फैसला करके ऐलान नहीं करते हैं। एक प्लानिंग होता है, काम करना पड़ता है और टाइम लगता है। हमें इसलिए सिंध हुकूमत में ये मैंडेट है, तो हम अपने बजट और अपने वसाइल के मुताबिक आज ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के मंसूबा हमने शुरू किया है, जो आज यहाँ कराची के अवाम को और ये ऑनलाइन के थ्रू मेरे अपने लारकानों के अवाम से हम ये शुरू कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे ताकि इनको बिजली की सहूलत फरहम किया जाए। वैसे जो हमारा विज़न है पाकिस्तान के लिए और जिस इलेक्शन कैंपेन पे सिलसिले में बात करता था और सबसे ज़्यादा तनकीद होता था, वो 300 यूनिट वाली बात। तो अब मैंने सोचा कि इसलिए कि बाकी सब भी अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं तो हम भी ज़रा आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये कैसे बिल्कुल मुमकिन है कि जो गरीब तरीन तबका है हम टारगेट करके उनको सपोर्ट दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल किया जाता है उनको हम इस वक्त सब्सिडी पहुंचाते हैं। और जो सीएम साहब मेरे नंबर्स को करेक्ट कर देगा, जिनको 200 यूनिट से कम जिनको वो बिल आता है उनको 14 रुपीज़ पर यूनिट पे करना पड़ता है। वैसे तो बिजली का कॉस्ट है 49 रुपीज़ या 50 रुपीज़, जो भी
44 रुपीज़ सी एम साहब कह रहे, कॉस्ट तो वो है। तो हम ये सब्सिडी को, अब बिल्कुल उनका हक है, गरीब तरीन तबका को हमें सहूलत फराहम करना चाहिए, पर इस सब्सिडी को हम कैसे पे करते हैं? आपके बिजली का बिल महंगा करके हम वो सब्सिडी को चलाते हैं। साथ साथ इसलिए कि ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कि FBR अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुंचाते हैं। और फिर जब बिजली का बिल आता है तो आपको वो करंट लग जाता है। अब हमारा ये सोच था कि एक तो हम बड़े पैमानों पे सोलर की तरफ जाए, ग्रीन की तरफ जाए, हम तो सैलाब भुगते हैं, ड्राउट्स भुगते हैं, हमारा ऐसे क्लाइमेट ही है कि हम सोलर के थ्रू रिलीफ पहुंचाए। और दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा जो आप इस सब्सिडी पे खर्च करते हो, उसी फाइनेंशियल स्पेस को इस्तेमाल करते हुए 200 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक आप उसी हुकूमत के खर्चे पे उन खानदानों को सोलर निज़ाम पे लेकर आए, ताकि वो वादा पूरा कर सके कि 300 यूनिट तक बिजली आपका मुफ्त इसलिए कि आप अपना सोलर का निज़ाम के थ्रू वो पैदा कर रहे हो। अब इसके साथ साथ इसलिए कि हम इतने बड़े पैमाने में, अगर पूरा पाकिस्तान में ये फैसला किया जाता और हम इसके तरफ भरते हैं और चारों सूबों में हम लोगों के घरों पे ये सोलर एनर्जी का निज़ाम बना रहे हैं, साथ साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर के मंसूबे चल रहे हैं, तो फिर हम जो सूबा सिंध का एक्सपीरियंस कार्बन क्रेडिट्स में हमने अपने मैंग्रोव्स में सीखा है, वो हमने अपना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पे उसी मंसूबा को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के लिए कार्बन क्रेडिट्स की सूरत में उन्हीं सोलर जो मैं 300 यूनिट का बात करता था, उससे हमने पाकिस्तान के लिए डॉलर्स में कमाने थे। तो ये हमारा प्लान था, प्लान है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब वफाक का मौका मिलेगा तो पूरा मुल्क में हम इसी किस्म के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अभी के लिए जो जिम्मेदारी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में है, अपने सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि आज हमने इस सोलर मंसूबा के थ्रू किया, और हम अपना मीडिया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। जो वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहाँ तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सूबा सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए, मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। लेकिन अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। वो अपने जो करना है वो भी वो करे, वो उनका हक है, हर सूबा का हक है, लेकिन हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं
جس سے ہم غریب ترین طبقات کو the poorest of the poor کو ٹارگٹ کر کے پہلے ریلیف پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ میں عام پاکستانی کو، محنت کرنے والے پاکستانی کو جو مہنگائی کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، ان کو ہم یہ سپورٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سولر کا گرین انرجی سولوشن ہے وہ شاید زیادہ بہتر امکان ہے کہ وہ سکسیسفل ہو۔ تو ایک تو ہمارا انتظار ہے کہ جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سندھ یا آن لائن یا ان پرسن حکومت کے ساتھ ملیں گے، ان کا پلان بھی سمجھیں گے، ہمارا پلان بھی ان کو سمجھائیں گے، اور دیکھتے ہیں اس سے آگے ہم کیسے بھر سکتے ہیں۔ میرا صرف ڈر اتنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس قسم کا اعلان دیکھا، یاد ہے آپ کو، آپ سب تو ساتھ تھے، جب ہم نکلے تھے لانگ مارچ خان صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس کو ٹانگے کانپے ٹانگنے شروع ہو گئے، یاد ہے آپ کو؟ تو ان زمانوں میں خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپیہ، شاید 20 روپیہ تھا، اس سے زیادہ، اس سے کم، کہ ہم کمی لے کر آئیں گے۔ اب obviously عام آدمی بہت خوش، لیکن وہ ایک دو ہفتہ کا خوش نہیں تھا خان صاحب کا۔ اب پاکستان کا معیشت کو جو نقصان ہوا، آج بھی آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے، آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے، جو بجلی کی بل ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء کی بل ہے، جو مہنگائی ہوا ہے، وہ اس ایک غلط فیصلہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ جب پاکستان کے عوام کی معیشت کے قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سب سیاست کے نہیں سوچیں گے، ہم پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے کو ترجیح دیں گے۔ تو آج بھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، نہ کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے، تو فیصلہ سمجھ سے باہر ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جلد چیف منسٹر سندھ کا ان کے ساتھ ملاقات ہوگا، یا وہ ہمیں قائل کریں گے، ہمیں قائل کرتے تو اس طریقے سے کرتے۔ ویسے آپ کا اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا پلان ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم وفاق کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دوسرا پلان کسی وجہ سے متنازع ہوا یا نہیں ہو سکا، تو آپ بھی پھر ہمارا اس منصوبہ میں ساتھ دیں اور ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ میں ویسے سمجھتا ہوں کہ جب بھی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے کام کرتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو ہمارا یہ کسانوں کے لیے جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بلوچستان میں اور صوبہ سندھ میں ٹیوب ویلز کو سولرائز کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھا منصوبہ ہے، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے کام کر رہے ہیں۔ ویسے ہی اگر ہم مل کے کام کریں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے ریلیف پہنچا سکتے ہیں، اگر ہم گرین انرجی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بجلی کی بلوں میں بھی ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ میں خاص طور پہ لاڑکانہ کے عوام جو کہ 18 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ بھگتے ہیں اور اپنا پھر بل ادا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ آج جو یہاں میرے ساتھ موجود کراچی کے عوام جن کے الیکٹرک سے 100 شکایتیں ہیں، کہ ہم اپنے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فلسفہ رہا ہے، اور یہی اسی نیت کے ساتھ ہم آگے کام کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
Ladies and gentlemen, now may I like to invite on stage the Secretary of the Energy Department, Government